دنیا کی ایک ریاست ایسی بھی ہے جہاں ایک فرعون نما شخص اقتدار کے تخت پر بیٹھا ہے, اس کے ہاتھوں میں کروڑوں لوگوں کا مستقبل ہے, اینڈ وہ بالکل فرعون جتنا ظالم فرعون اتنا ہی ظالم وہ. اس کے ایک اشارے پر کئی معصوموں کی جانیں جا چکی ہیں اور کئی کی جا سکتی ہیں. وہ شخص اتنا طاقتور ہے کہ کروڑوں افراد کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے اور کرتا ہے. کبھی ان پر ظلم کرتا ہے, کبھی ان کے حقوق چھینتا ہے, کبھی ان کے خلاف زیادتی کو قانون کی شکل دیتا ہے. اس کی رسی ابھی ڈھیلی ہے, لیکن وہ یہ بات بھول بیٹھا ہے کہ حساب بہت سخت ہونے والا ہے, کیونکہ اللہ سب دیکھ رہے ہے. وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. یہ تو سب کے سامنے کر رہا ہے جو کر رہا ہے, اور بہت 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 قریب ہے وہ وقت, یاد رکھیے گا, جب اس کا انجام بھی فرعون جیسا ہی ہوگا. موقع بھی نہیں ملے گا. دنیا کی نام نہاد جمہوری اور سیکولر ریاست بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی توبہ بھی کرے گا تو توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا اس شخص کو, اس فرعون کو, وقت کے فرعون کو, آج کے فرعون کو. اس نے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ واضح کر دیا تھا کہ اقتدار میں آ کر آخر کیا کرنا چاہتا ہے. مودی کا ماضی یاد کر لیں. مودی کا ماضی جو ہے مسلمانوں کے خون سے داغدار, اور اسی نفرت اور اشتعال انگیزی کو مودی نے اپنا ہتھیار بنایا. ریاست میں آیا, انتہا پسند ہندوؤں کی آنکھ کا تارا بن گیا. بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے مودی کی بھرپور حمایت کی. پاکستان اور مسلمان مخالف زہر کو مودی نے پورے بھارتی معاشرے میں گھول دیا, اور آج بھارتی معاشرہ پوری طرح سے زہر آلود ہو چکا ہے. یہ زہر مودی نے ہر ادارے میں پھیلا دیا, جس کی مثالیں تو کئی ہیں, لیکن تازہ مثال بابری مسجد کا فیصلہ. بابری مسجد کیس کا فیصلہ یہ واضح کرتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی جان لینا اور ان کے مقدسات کی توہین کرنا, ان کی مساجد کو مسمار کرنا, مسلمانوں پر ظلم کرنا کتنا آسان ہو چکا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے. بابری مسجد جس کی شہادت کو پورے بھارت نے دیکھا, لیکن بھارتی عدالت نے اس کے تمام مجرمان کو یہ کہہ کر بری کر دیا کہ شواہد ناکافی ہیں. وہ بابری مسجد جس پر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا گیا اور پوری دنیا اس کی گواہ ہے, اس واقعے کی گواہ ہے. اس سے متعلق بھارتی عدالت کہتی ہے کہ بابری مسجد گرانے کا واقعہ اچانک ہو گیا اور اس کے لیے پہلے سے کسی منصوبہ بندی کے ثبوت نہیں ملے. 6 دسمبر 1992 بابری مسجد کو ہندو انتہا پسندوں نے شہید کیا. 2 مقدمے 2 عدالتوں میں چلائے گئے. بعد میں بھارتی سپریم کورٹ کے حکم پر دونوں مقدمات کو ایک کر دیا گیا اور ہدایت دی گئی کہ ٹرائل کو 2 سالوں کے اندر ختم کیا جائے. اس سے پہلے بھارتی سپریم کورٹ بابری مسجد کی ملکیت کا فیصلہ گزشتہ سال نومبر میں سنا چکی ہے, جس میں عدالت نے بابری مسجد کی ملکیت کا فیصلہ رام مندر کے حامیوں کے حق میں دیا تھا. اور آج بابری مسجد کی شہادت میں ملوث تمام مجرموں کو بھارتی عدالت نے باعزت بری کر دیا. یہ وقت مودی کی طاقت کے عروج کا ہے. میرے لفظ پہ غور کیجئے, یہ وقت جو ٹھہرا نہیں رہتا. آج وقت ایسا ہے جو مودی کی طاقت عروج پر ہے, لیکن کیا یہ وقت ہمیشہ ایسا رہے گا؟ کیا اس کی طاقت کبھی خاک میں نہیں ملے گی؟ ملے گی, ضرور ملے گی. اس کا انجام فرعون جیسا ہوگا. اس وقت یہ فرعون, یہ جو اس ٹائم پہ یہ فرعون ہے نریندر مودی, اس وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ جو یہ چاہے یہ کرے گا, کوئی اس سے پوچھے گا نہیں. جتنا ظلم یہ چاہے گا کرے گا, جتنا خون یہ چاہے گا بہانا یہ بہاتا چلا جائے گا, جتنی لاشیں گرانا چاہے گا گرتی چلی جائیں گی, کوئی اس کو پوچھے گا نہیں. اس وقت اس کو یہ گمان ہے, مودی اس گمان میں ہے کہ کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے, پر طاقت کا نشہ ایسا ہے کہ اس کے پاس وسائل بھی ہیں, طاقت بھی ہے, اختیارات بھی ہیں, تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس اقتدار ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے کہ یہ غلط کو صحیح کر سکتا ہے, خود سے کمزور افراد کو دبا سکتا ہے, ناانصافی کر سکتا ہے. لیکن یہ صرف ایک رخ ہے. مودی تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہا ہے, تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا رخ کیا ہے؟ پیروں کے نیچے سے اب زمین کھسکنا شروع ہو چکی ہے, کیونکہ دنیا اب بھارت کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی ہے. اور میں بار بار یہ الفاظ دہرا رہی ہوں, یاد رکھیے گا اس نریندر مودی کا انجام بہت قریب ہے, اور فرعون جیسا انجام ہوگا, کیونکہ یہ آج کے وقت کا فرعون ہے. یہ نریندر مودی فرعون ہے. مودی کا یہ ظلم اب بھارت میں سر چڑھ کر بول رہا ہے, بلکہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, کیونکہ مودی کا یہ ظلم صرف 20 کروڑ مسلمانوں پر نہیں ہے, بلکہ اپنے سے کمزور لوگوں, جسے یہ نچلا طبقہ سمجھتا ہے, جو بھارت کی اقلیتوں میں شمار ہوتا ہے, وہ تمام کے تمام, وہ بیچارے تمام کے تمام لوگ مودی کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. یہ ذرا کلپ دیکھیے.
मन पसंद पालतू वज़ीर आला के सूबे का अहवाल है। जिनके साथ ज़्यादती हो रही है वो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुओं की दलित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जिनमें कॉन्सेप्ट है निचली जात पात, यानी निचली जात पात का बंदा इनकी नज़र में इंसान ही नहीं है। लानत ऐसी सोच पर। उनको इसलिए नहीं मारा जा रहा कि मुसलमान है, बल्कि ये निचली जात के हिंदू हैं, यानी जैसे निचली जात का बंदा इंसान ही नहीं है, जिनके साथ कीड़े मकोड़ों जैसा सलूक किया जा रहा है, शायद कीड़े मकोड़ों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। भारत में मोदी ने जो नफरत की आग मुसलमानों के खिलाफ भड़काई थी, अब वो हर तबके को अपनी लपेट में ले रही है, क्योंकि आग की फितरत है कि वो अपना पराया नहीं देखती। आग एक बार लग जाती है तो बस फिर लग जाती है, फैल जाती है और फैलती जाती है। मोदी की कोशिश तो यही थी कि ये नफरत की ये आग बस मुसलमानों तक महदूद रहे और उसकी सियासत और कारोबार चलता रहे, लेकिन ये आग अब बेकाबू होती जा रही है और इस आग के शोले अब दुनिया को नजर आ रहे हैं, और ये शोले अब भारत के हर इदारे को, हर शोबे को, हर तबके को अपनी लपेट में ले रहे हैं। और होना भी था, ये होना था, क्योंकि इसे कहते हैं कुदरत का इंतकाम। जिन पर जुल्म हो रहा है, जो खून के आंसू रो रहे हैं, जिनकी अजियतें अगर आपको नजर नहीं आ रही, दुनिया खामोश बैठी है, जो कुछ कर सकते हैं वो खामोश बैठे हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, उनकी आहो-बका सुन रहा है, उनकी चीखों पुकार सुन रहा है। और इसको कुदरत का इंतकाम कहते हैं। कुदरत का इंतकाम देखिए कि एक तरफ भारतीय माशरा तबाही की जानिब जा रहा है और दूसरी जानिब भारतीय मईशत भी इसी तेजी के साथ तबाही की जानिब जा रही है। जैसे नरेंद्र मोदी ने भारत में मुसलमानों को जुल्म और ज्यादती का शिकार किया, इसी तरह कोरोना ने भी भारत को अपना मरकज समझ लिया। भारत इस वक्त दुनिया का वो आप समझ लें कि दूसरा बदनसीब मुल्क बन चुका है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मौजूद हैं। भारत में रिपोर्ट करने वाले जो कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद है, जरा सुन लें, 62,29,000 से भी जायद हो चुकी है। और जो केसेस हैं जी अभी फाल केसेस, उनकी तादाद है 9,44,108। हलाकतों की तादाद 97,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। कोरोना की वजह से भारत के 40% अफराद जहनी मरीज बन चुके हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कोरोना भारतीय मईशत को दीमक की तरह चाट रहा है। और अमेरिका की मशहूर ज़माना एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जी, हार्ले डेविडसन, उसने भारत में बड़े पैमाने पर अपनी प्रोडक्शन और सेल्स बंद करना शुरू कर दी हैं। और इससे पहले जो गाड़ियां बनाने वाली एक बैनुल-अक़वामी जापानी कंपनी है टोयोटा, उसने भी भारत में बढ़ते हुए टैक्सेस से तंग आकर अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। अब देख लें इनकी मईशत कहाँ खड़ी है। इस सब के बाद हार्ले डेविडसन की जानिब से भारत से अपना $75 मिलियन का जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लांट है वो, और 70 मशीनें और शिमाली भारत में वाक़ बावल प्लांट बंद किया जा रहा है। भारत दुनिया में मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है, जहां अब जरा सुनिएगा, सालाना 1,70,00,000 मोटरसाइकिल स्कूटीज फरोख्त की जाती हैं। जनरल मोटर्स ने भी 2017 में भारत से अपना कारोबार बंद कर दिया था। अब भारत सिर्फ मुआशी और मुआशरती लिहाज से ज़वाल का शिकार नहीं हो रहा, बल्कि आलमी सतह पर भी अब भारत ही तनकीद का मरकज़ बन चुका है। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में भारत शदीद तनकीद का निशाना बना रहा। बैनुल-अक़वामी हुकूक की आलमी तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बीजेपी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कौंसिल पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तानी हुकूमत पर जोर दें कि वो इन काबिज फौजियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो मकबूजा खित्ते में घिनौने जराइम में मुलव्वस हैं। भारत जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है वो अलग जुल्म है, लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा है, क्या वो जुल्म नहीं है? भारत के अंदर जो हो रहा है, भारत के अंदर भी कश्मीर बनता दिखाई दे रहा है। देखें जरा कितना जुल्म हो रहा है। भारत में मोदी का पालतू वज़ीर आला, जिसके हाथ में कानून साजी है, जिसके हाथ में लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, वो क्या सोच रखता है? वो क्या सोच रखता है? ये सोच ही सब कुछ है। याद रखिएगा, ये सोच ही सब कुछ है। देखिए इस बंदे की सोच। ये एक सूबे का वज़ीर आला है, इसकी शक्ल देखें, इसका हुलिया देखें, इसकी बातें देखें, इसकी सोच देखें। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, ये सोच सब कुछ है, ये सोच सब कुछ है। अगर ये सोच पॉजिटिव है तो आप क्या नहीं कर सकते, क्या पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते? और अगर ये सोच नेगेटिव है तो सोच लीजिए आप क्या हाल करेंगे। आपको जो ताकत दी जाएगी, इख्तियार दिया जाएगा, आप उसका किस तरह इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये सोच शिद्दत पसंदाना है, नेगेटिव एक छोटी टर्म है, शिद्दत पसंदाना सोच है, तो फिर वही होगा जो भारत में हो रहा है। जब ये पालतू किस्म के लोग, नरेंद्र मोदी के लोग, इस सोच के साथ, शिद्दत पसंदाना सोच के साथ आएंगे इक़्तिदार में, ताकत के नशे को एंजॉय करेंगे, तो फिर लोगों का यही हाल होगा जो वहाँ पर हो रहा है।